Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. ஹாய் மக்களே, எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்று நான் போடக்கூடிய வீடியோ எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான வீடியோ. நான் 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயணித்த சவுதி அரேபியா ஜித்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஐடா என்கின்ற அமைப்பின் கெட் டுகெதர் ஒன்றுகூடல் நிகழ்ச்சி, குழந்தைகள் நிகழ்ச்சி, கிராத் போட்டி, விளையாட்டுப் போட்டி, பெரியவர்களுக்கான விளையாட்டுப் போட்டி என பல போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அதனை தொகுப்பு வீடியோ காட்சிகளை நீங்கள் கண்டு ரசிக்கலாம். ஐடா அமைப்பு என்னோட இரத்தத்தில் கலந்த ஒரு உறவான அமைப்பு. அதிராம்பட்டினம் மக்களின் நற்செயல்களுக்காக, அதிராம்பட்டினம் மக்களின் தேவைகளுக்கு உதவி கொண்டிருக்கக்கூடிய அமைப்பு. அங்கு சவுதி அரேபியாவிலே இருப்பவர்களுக்கும் சரி, இங்கு இருப்பவர்களுக்கும் சரி, அதிராம்பட்டினத்திலே இருப்பவர்களும் சரி, அதிராம்பட்டினம் அல்லாத வெளியூர்களுக்கும், அதாவது பேரிடர் காலங்களில் கூட இந்த அமைப்பு பல்வேறு உதவிகளை புரிந்திருக்கிறது. அந்த அமைப்பின் மக்களின் ஒன்றுகூடல், அந்த நிகழ்ச்சியின் தொகுப்பு வீடியோவை நீங்கள் கண்டு அவர்களை அழைக்கிறேன். இதனை அவர்கள் வழிநடத்துமாறும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. இப்போ கிராத் ஆரம்பமாக இருக்கு. நம்ம நடுவர்களாக இருக்கக்கூடியவங்க ஹாஃபில் ஜாபிர் தாயிஃப்ல இருக்காங்க, ஹாஃபில் ஹசன் நான் இருக்கேன். அவங்க 2 பேரும் இன்ஷாஅல்லாஹ் இதோடைய மார்க்ஸ் நோட் பண்ணுவாங்க. மெயின் தஜ்வீத் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கிராத் ராகம், மூன்றாவது பிள்ளைகள் தவறு இருப்பின் அதுக்கும் பார்த்து இது பண்ணுவாங்க. ஓகே இது A55. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. பொறுமை. 13 வயதுக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கான கிளாஸ் போட்டி. முதலாவதாக ஷந்தி சர்மா சம்ஷதி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் ஸலாம். أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما
ஜசாக்கல்லாஹ் فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. மாஷா அல்லாஹ். من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. மாஷா அல்லாஹ். நல்லா பெரிய சொல்ல எல்லாரும் சஜதா வைக்க வச்சுட்டாரு இப்போ. சஜதா சொன்னா ஃபக்ர் ரஸா. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فبحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة
وما أدراك ما الهتمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة ممددة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. صدق الله العزيز الغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
இங்க பாரு பலு பலு பாரு நீ கொஞ்சம் தலிக்க பலூனை பாரு மெதுவாடா சீக்கிரம் பண்ணு பலூன் அடிக்கணும் நீ ஆமாண்டா ஓகே அசர் தேர்டு என்ன ஆஜியருக்கா கொடுக்குறான் இல்ல மாலை ஒன்று கூட தலிக்க அடிக்கிறப்பா அடிக்க ஒன்லி ஒன் அல்லாட்டம்ல கிடையாது என்ன அடிக்கிறியா மூணு மாஷா அல்லாஹ் ஓகே குட் மாஷா அல்லாஹ் உருட்டி விடுங்க உருட்டி விட்டி எல்லாருக்கும் தான் உருட்டி விடுங்க புரிய மாட்டேங்க மாப்பிள்ள என்னடா போட்டிருக்கான் தல்ற ஆச்சாரே டே தல்ற ஆச்சாரே வெளியாயிருச்சு எம்எஸ்டி பளிஞ்சு விளையாடுவாப்ல தள்ளி விட தள்ளி விடுறாங்க எம்எஸ்டியை தள்ளி விடுறாங்க எம்எஸ்டியை தள்ளி விடாங்க ஹலோ ஒன்று ஹலோ ஓகே ரெண்டு தான் டபுள் சீனியர் திரும்ப திரும்ப போட்டு விடு பல சிற்பங்கள் விளையாண்ட அனுபவம் இருக்கு அவளுக்கு இன்னும் ரெண்டு சான்ஸ் இல்ல அது அப்படியே இருக்கட்டும் உருட்டி விளையாடுறது only one உருட்டி விடு
பால் கிராஸ் கடைசி சான்ஸ். அது அடிக்கலப்பா. பால் ரிட்டர்ன் ஆனது. ரெடியா இருங்க. சைபுதீன் ரெடியா இருங்க. ஏலியா போச்சு. முடிஞ்சு முடிஞ்சு. இரண்டாவது சான்ஸ். அதே நல்ல விட்டாரு. only one. வாட்டர் பாட்டில் Away. Kak. அதுக்கப்புறம் ஒரு டீம் ஆள் இருக்கு. Nice game. 4-3 அது C3 ஏனா C வந்து 3 5-3 6-3 7-3 masalah நல்லா கறி சாப்பாடு நல்லா சாப்பிடுவாங்க. masalah Rahman bhai extra kali சாப்பிடுறாங்க. Gambal kan. Gambal. Arumai. Okay. 4-9. Sorry for ya. Okay. Again. 5-9.
அப்ப வாங்க வாங்க. One, two, three. ஆஹா. மாஷா அல்லாஹ், மாஷா அல்லாஹ். அருமை அருமை அருமை. மாஷா அல்லாஹ். இவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் வர வேண்டியது. கையில் அடிச்சா என்ன? بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
இல்லை எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஒன் ஸ்டார்ட். முதல்ல ஊதுனீங்க அப்புறம் அண்ணா ஊதுமா அப்புறம் முதல்ல ஊதுங்க. ஃபாஸ்ட் 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 ஃபாஸ்ட். ஓகே. மூன்றாவது முதல் பரிசை தட்டிச் செல்பவர் ஹயா டாக்டர் ஆஃப் ஹசன். அடுத்தபடியாக 7 to 9 தியானத்திற்காக அதற்காக பரிசளிப்பை கொடுப்பதற்கு சகோதரர் நைனா முகமது ஹாஃபிஸ் அவர்களை அழைக்கின்றேன். சேர்த்து அப்புறம் முடிச்சுக்கலாம். ஒரு கட்டிங்க போடுறாப்ல கட்டிங் கேட்கிறாப்ல கட்டிங் கேட்கிறாப்ல இங்க. இரண்டாவது பரிசை தட்டிச் செல்பவர் ஹுதைஃபா சன் ஆஃப் அப்துல் ரஹ்மான். முதல் பரிசை தட்டிச் செல்பவர் ஹானி மீராஷா. இது 7 to 9 வயதுக்கு பிக் அண்ட் பர்ஸ்ட் கேமுக்காக மூன்றாவது பரிசை தட்டிச் செல்பவர் ஹசன் அப்துல்லா. நம்முடைய முன்னாள் தலைவர் ஹபிபுல்லாக்கா வந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். இரண்டாவது பரிசை தட்டிச் செல்பவர் அபூபக்கர். முதல் பரிசை தட்டிச் செல்பவர் ஹானி மீராஷா. அடுத்தபடியாக எல்லா பரிசை தட்டிச் செல்பவர் அஸ்ரப் சன் ஆஃப் அப்துல் ரஸாக். இரண்டாவது பரிசை தட்டிச் செல்பவர் சத்தீம் சன் ஆஃப் ஷம்சுத்தீன். முதல் பரிசை தட்டிச் செல்பவர் அப்துல் குத்தூஸ் சன் ஆஃப் ஹசன்.
முதல் பரிசை தட்டிச் செல்பவர் சத்தீன் சன் ஆஃப் சம்சுதீன். அதாவது கொஞ்சம் வறுமை கோட்டில் உள்ளவங்களை பார்த்து தான் அதை கொடுக்குறாங்க. நோன்பு திறக்கிறதுக்கும் நோன்பு பிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து ஏதாவது சிலக்கா செஞ்சோம்னாக்கா அந்த உணவு கொடுத்தப்பட்ட நம்மளுக்கு பெரிய சவாபு இருக்குது. ஏன் அதை வந்து நீங்கள் நான் அந்த சவாபை உங்களுக்கு சொல்லிட்டாக்க நீங்கள் ஈஸியாக அங்கேருந்து போயிடுவீங்க. யூடியூப்ல நோம்பாளிகளுக்கு உணவு அளிக்கிறதுனால என்ன பயனுங்கிறத கொஞ்சம் பாருங்கள். எல்லாரும் தெரியணும். நம்ம எவ்வளவோ வந்து வாட்ஸ்அப்லேயும் அதுலேயும் இதையும் டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தயவு செய்து நம்ம அமல்கள் செய்கிறதுலேயே அதாவது அது சம்பந்தமான அறிவையும் நம்ம தேடணும். அதுக்கு வந்து நம்ம இஃப்தார் கிட்டுக்கு வந்து 70 ரியால் வரும். ஊர் காசு வந்து 1800 ரூபா. நம்ம வந்து இங்கேயே இது கலெக்ஷன் பண்ணி அனுப்புறதுனால 70 ரியால் தயவு செய்து எல்லாரும் கொடுக்கணும்னு ஒரு நியத்தை வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம சம்பாதிக்கும் போதே ஆக்கிரத்துக்கும் சேர்ந்து சம்பாதிக்கக்கூடிய டைம் இது. நம்ம சப்போஸ் ஊருக்கு போயிட்டா கூட வேற ஏதாவது தேவையில்லை நம்ம பிஸியாக இருப்போம். இப்போ இங்கே வந்து நம்ம சம்பாதிக்கும் போதே சில நன்மைகள் ஆக்கிரத்துக்கும் உண்டான நன்மைகளை சேர்ந்து செஞ்சுருப்போம். அப்போ தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையை வந்து லெவலாக கொண்டு போக முடியும். இறுதியாக நன்றி உரை அளிப்பதற்காக சகோதரர் சம்சுதீன் அவர்களை அழைக்கிறேன். அதிகமாகிடுச்சு, ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கலாம். எல்லாருடைய மாபெரும் குருவையால் நம்ம எல்லாம் ஒன்றாக கூடியிருக்கிறோம். முதற்கட்டமாக இந்த ஐடா கிட்டத்தட்ட 32 வருடங்களை கடக்க இருக்கிறது. அதை நோக்கி கிட்டத்தட்ட 32 வருடத்தை நோக்கி ஐடா வருதுன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் உங்களை போன்ற ஒரு சகோதரர்கள் தான். அதற்காக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்வையும் நன்றி செலுத்தி மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் ஒத்துழைப்பு தந்த உங்கள் அனைவரையும், அதாவது சகோதரர்களையும் சகோதரிகளையும் சிறார்களையும் சிறுமிகளையும் அவர் எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, அடுத்தபடியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகவும் முதுகெலும்பாய் செயல்பட்ட சகோதரர்கள், அதனுடைய ஒவ்வொரு பேரையும் கண்டிப்பாக நான் வாசிக்க வேண்டும். அவருடைய பேரை சொல்லி அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி செலுத்தக்கூடிய கடமை இருக்கக்கூடிய காரணத்தால், மேலும் இவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டீம் யாருன்னா அலி அக்பர், முகமது அப்துல்லா, ஷாவுல் ஹமீத், ஃபயாஸ் அஹமத், அஹமது உஸ்மான் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, கணக்கு பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்ட அலி அக்பர், முகமது அப்துல்லா அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, இந்த கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட சோஹர் அப்துல் அஜீஸ், சைஃபுதீன், அஹமது அஸ்லம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, இந்த பர்ச்சேஸ் அதாவது ஃபுட்டு விஷயத்தை மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்ட 4 சகோதரர்களாகிய முனாஸ் கான் அவர்கள், நெய்னா அவர்கள், ரிஸ்வான் அவர்கள், ரஹ்மான் கான் அவர்களையும் நாங்கள் நன்றி செலுத்தி வந்தமாக, இந்த டீ பொறுப்புக்கு கிட்டத்தட்ட 3-4 தடவை நமக்கெல்லாம் தேநீர் அருந்துவதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த எம்எஸ்டி தனீம் அவர்கள், அதேபோல் ஸ்விம்மிங் பூல், இது வந்து நம்ம உண்மையிலேயே நம்ம நிறைய ஈவெண்ட்ல நான் பார்த்துருக்கேன். இந்த ஊர்ல குழந்தைங்களை ஸ்விம்மிங் பூல் அனுப்ப போகும்போது 2-3 சம்பவங்கள் குழந்தை இறந்துருக்கு. இதனால நாங்கள் ரொம்ப அச்சப்பட்டு ஸ்விம்மிங் பூல் தெரியாத வரை நம்ம நியமித்தோம். சகோதரர் அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் ரிஸ்வான் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த வண்ணமாக, அடுத்தது மீடியா கவரேஜ் அப்துல் வஹாப், மீராசா ரஃபி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்த வண்ணமாக, அப்புறம் கேம்ஸ் வாலண்டியர், ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு முத்தாய்ப்பாக இருந்தது கேம்ஸ் தான், அதுக்கு முக்கிய பொறுப்புதாரியான சகோதரர் மீராசா ரஃபியா அவர்கள். ஏன் அப்படின்னா அவர் தான் எல்லா கேமையும் கட்டமைச்சது. அவர்களுக்கும் நைனா முகமது அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, ஹசன் மற்றும் ஃபயாஸ் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, அடுத்தது மெயின்டெனன்ஸ் டீம் சகோதரர் அப்துல் அஜீஸ், அப்துல் ரஹ்மான், நூர் முகமது, முகமது இஸ்மாயில், அகமது அப்பாஸ் ஹாஜியார் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து, அதோடு இந்த பெண்கள் பகுதிக்கு
முத்தாய்ப்பாய் இருந்து செயல்பட்ட ஏகப்பட்ட சகோதரிகளுக்கும் அங்கே விளையாடிய சிறுமிகளுக்கும் எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, அடுத்தபடியாக இந்த வெளியூரிலிருந்து வந்திருக்கும் 4 சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்த வண்ணமாக, அடுத்தபடியாக இங்கே 4க்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து சிறப்பித்து நமக்கெல்லாம் நல்லுபதேசம் செய்து மட்டுமல்லாமல் நமக்கெல்லாம் ஒரு ரோல் மாடலாக வரக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு இவர்களைப் போல ஆக வேண்டும் என்று ஒரு உற்சாகத்தை தந்த அவர்களுக்கும், மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த இஸ்திராவை நமக்கு மிகவும் சுதந்திரமாக கொடுத்த அந்த 2 ஹாரிஸ்மார்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்தவமாக, மேலும் உங்கள் எல்லோரும் நன்றியை தெரிவித்து இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்தபடியாக என்னன்னா, இந்த ஐடாவுடைய இந்த ஒரு செயல்பாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து உங்க எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும். ரொம்ப சிம்பிளா சொல்ல போனா சதகத்துல் ஜாரியா, நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய சம்பாத்தியம் நம்ம இறப்புக்கு பிறகும் தொடர்ந்து வரக்கூடிய விஷயமாக தான் இங்க அஜெண்டாக்களை எடுத்துக்கொண்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். சாதாரணமாக சொல்ல போனால் வந்து குறிப்பாக பள்ளிவாசல்களுக்கும், நீங்கள் பள்ளிவாசலில் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் தனக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த பொருளாதார தேவைக்கு நிறைய தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலை வரப்போகும்போது ஐடா முன்னின்று இன்ஷா அல்லாஹ் அது நிறைய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதிராம் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பள்ளிகளுக்கு ஐடாவிலிருந்து நிதி போயிருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் தரக்கூடிய ஒவ்வொரு சந்தா தொகையும் சதக்காவும் அது நல்வழியில் செயல்படுத்தப்படும் என்பது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். அதே போல கடந்த 31 வருடமாக மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்ட எத்தனை நிர்வாகிகள் இன்று வரை அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த ஐடாவுக்கு ஆதரவு அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் சொல்ல போனா இந்த ஐடா தொடங்குவதற்கு முக்கியமான காரணம், அது ஐடா என்கிற நிறுவனம் அமைப்பு தொடங்குவதற்கு அதற்கு முன்பாக செயல்பட்ட பெரியவர்கள் கிட்டத்தட்ட 95% மக்கள் நம்மை விட்டு பிரிந்து சென்று விட்டார்கள். அவர்களுடைய மறுமைக்காக நாம் எல்லோரும் துஆ செய்த வண்ணமாக, ஏனென்றால் அவர்களெல்லாம் முயற்சி செய்திருக்காவிட்டால் நாம் இந்த அளவுக்கு ஒன்று கூடி எல்லா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய 4 ஜமாத் இருக்கிறது. நாம் எந்த ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் எல்லோரும் ஒரே சகோதரர்கள் ஒரே இரத்தங்கள் என்கிற ஒரு அடிப்படையில் நாம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தவனமாக நாம் இங்கே இருக்க வேண்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். அடுத்தது வந்து இப்பொழுது புதிய நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். அதில் ஐடாவிற்கு தொடர்ந்து வரக்கூடிய மக்களிடத்திலேயே சில கருத்துக்களை கேட்டு ஒரு 3 பேர் அடங்கிய ஒரு ஷூரா கமிட்டி அமைத்து நாம் புதிய நிர்வாகிகளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். இவர்களுக்கு நீங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் கண்டிப்பாக ஒத்துழைக்க வேண்டும்.